Honorable Member Moria, regarding the requirement of proper and early implementation of the scheme and initiative taken up by the state and central government for overall development of scheduled tribe people in the state. As all know, every political party are raising their own demand, especially for the development of ADC, this is object. Now here I would like to add some other point before going through the detailed discussion. Now, party activity has demand the creation of statehood development based on schedule of people. This is the Morcha also demand that ADC should be converted state township. And there are other important demand, which is called Pramotha. They also demand creation of detached land. That is a important demand. But presently, our ADC, Tripura private area of this township, is set up under the provision of 6 schedules of the Constitution of India. The state government of Tripura is working for the rapid socio-economic development for the people of ADC area to expand the power of ADC of Tripura is taking different initiatives continuously and also extending financial cooperation. Tribal Department of Tripura has kept 29,000.00 lakhs under local police grant and state share tax 2021-22. Tribal Department of Tripura provide also fund to ADC under SCA to DSS. Body house stipend, nuclear project. Besides, ADC also getting fund under social assistance to central plant scheme for ADC. Special assistance of central plant for ADC still are being given. For the year 2018-19, special assistance to central plant scheme for ADC 5720.00 lakhs. And again, 2020-21. Special assistance to central plant 27,202.02 lakhs. The following project has been taken up. The special assistance to central plant from maintenance of road, school, market, water tanks, community hall, etc. Construction of market shed, water dam, distribution of yarn to ST people family, provision of water supply, etc. Detailed status of project taken up with special assistance to central plant farm 2018-19, 2020-21 as given as you can see. Besides Tribal Department, 30 youth department for the flowing fund to ADC. The treasure fund are salary of deputed staff, elementary education, social welfare, social education, ARDP, agriculture, horticulture, fisheries, forest, ICA, health service, BWD, R&D, sport, youth affair, operation, health, handicraft, and sericulture. There are 30 departments in the ADC. During 2001-2002, the amount of 58,418.39 lakhs has been kept in the budget for TADC under the budget of 14 departments including Tribal Welfare Department. The state government has already given the consent to propose amendment of the Constitution 125/2019, which has been framed for extending more power to district council
Council and the 6th of Fixed. Moreover, proposal for new amendment in respect of the Tribal Area Authority Council has been sent to the Government of India. The bill is under examination and examination of the Government of India. Number one, increasing the number of seats, that is, member of this council, from 30 to 50. Proposal is sent by the state government. Introducing block council. Third, extending power to transfer of land and property. Extending additional power like North Assembly, Autonomous Council, Cabinet Council to the Changing the name of the Tribal Area Autonomous Council to the Tribal Council. Besides, there are 43 departments will be added to NC. The proposal is sent to the central government. A proposal of Government of Tripura regarding accelerated project for improving quality of life of tribal communities of Tripura through sustainable livelihood and infrastructure development amounting of 1295.212 crore has been forwarded by the Ministry of Finance, Government of India, the World Bank for sanction of blue. The main focus of the EFP project, infrastructure gap filling, school development, board through hard and soft input, connecting unconnected habitation with all weather route, replicate and scale successful and sustainable agri-entrepreneurship model, piggery, dairy, fishery, poultry, product contribution, horticulture, agri-activities, for support for high quality input, agri-extension activities, irrigation support, farm mechanism, whose harvest management, value addition, development of market and marketing support, skill up, regulation and import assistance, international handloom sector, as to supplementary source of income. The fund earmarked for AC is specific spent for infrastructure development, gap filling, income generation, extending education facilities, overall development of LEC. The state government is attaching topmost priority for smooth and early implementation of all the development schemes in this area. These are the schemes provided to LEC. And I believe our government is taking initiative for overall development of the state. And also I can mention that in our government, we have sent maximum fund to NEC if we compare previous government. So I think NEC has not deprived, and our government is trying our best to upgrade, to develop all kinds of infrastructure in this country. Thank you. We know that within 35 years, that is it, the 6th schedule that has been introduced, but there is no development in the ADC area. We know that development also is going on after forming of ADC, after forming of ITFT and BJP government. But a few things which I want to know is that there are 30 schools which has been recorded of 100% by the previous government, and for the underdeveloped areas, the CPM has most of the time they are forward. So they are excluding of ADC area, diversion of fund, means of ADC and the tribal farmland, and there. And for the rapid development of ADC area, the special package demand for rupees 8,000 crore should be released in fund manner at the earliest. And the ADC 125 that construction amendment bill which has been approved by the cabinet since last year by our government should be passed in the parliament at the earliest, and the state government should follow up the
matters and get a bill passed in the winter session of the Parliament. And all of 41 departments, this has been approved by the Cabinet to transfer to the ADC to the plan without any more delay for the rapid development of ADC. And we know that after forming of this government, that ADC is developing, what has been going on. But in between, we have seen that the caretaker government is doing well. But after Tripura Montha has come to power, the development work in the ADC area has been very slow. So I would like to request our true speaker sir to see this matter to our honorable CM sir. Thank you. Point of clarification একটু আলোচনা পার্টিসিপেট করতে চাই। মাননীয় সদস্য প্রিয়ান থেকে এটা আলোচনা আনেছেন, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এডিসি সম্পর্কে বহু বছর ধরেই যে কোনো রাজনৈতিক দলে এডিসির জন্য মায়া কান্না হয়, যে কোনো রাজনৈতিক দল, মেইনলি প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট। কিন্তু প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট এডিসিকে হ্যান্ডিক্যাপ করে গিয়েছে, পরিষ্কার কথা। আমি এই বিধানসভাতে ডিউরিং দি প্রিভিয়াস গভর্নমেন্টের সময়ও বলেছিলাম, এডিসিকে মায়া কান্না করে এডিসিকে হ্যান্ডিক্যাপ করা হয়। কারণ এডিসি হ্যাভ নো নাথিং till ADC cannot recruit, ADC have no infrastructure. How to develop in the ADC? এটা আমাদের গভর্নমেন্ট এসে এটা চিন্তা ভাবনা করছেন, আমি জানি, আমি স্বীকার করছি, এটার সঙ্গে আমি জড়িত আছি। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এখন আমাদের আইপিএপি এবং বিজেপি গভর্নমেন্ট ক্যাবিনেটও অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে, পার্লামেন্ট পাঠানো হয়েছে যে অধিক ক্ষমতা সম্পর্কে। এই অধিক ক্ষমতা ছাড়া এডিসি কোনোদিন ডেভেলপ হবে না। যে অনারেবল মিনিস্টার অফ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার উনি যে মেনশন করেছেন, এটা রাইটলি মেনশন করেছেন যে এডিসি একজন ট্রান্সফারকেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নাই, কিছুই নাই। যে সমস্ত কর্মচারী আছে সমস্ত রাজ্য সরকার থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে এডিসিকে ডেপুটেশন করা হচ্ছে, অথচ এডিসি হ্যান্ডিক্যাপ, নো ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এডিসি কি করে ডেভেলপমেন্ট হবে? আপনি যে টাকা দিয়েছেন রাজ্য সরকার থেকে, যে টাকা কিছু দেওয়া হয়, এটাও তো ঠিক ঠিক কাজ হয় কিনা এটাও সন্দেহ আছে। কাজে এই দিক থেকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে বলতে চাই রাজ্য সরকারকে এডিসি সম্পর্কে আরো ভালো করে এবং আরো ভালো ইনিশিয়েটিভ নিয়ে যাতে এডিসি ডেভেলপমেন্ট করা যায়। আদারওয়াইজ এডিসি ডেভেলপমেন্ট হবে না, শুধু মায়ের কান্নাই হয়। আমরা বহু বছর দেখেছি বিগত সরকার আমলে, কিন্তু আসলে কিছুই হয় না। কাজে এখন আমরা যেহেতু এডিসির জন্য উন্নতির জন্য কাজ করার জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট আসার পরে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে অ্যাপ্রুভ করে কেন্দ্র সরকারের কাছে পার্লামেন্টে পাঠানো হয়েছে। এটা এখনো কি হয়েছে, কি অবস্থায় আছে আমি জানি না। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, as well as আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, আপনারা তিনজনেই এটা জানবেন এবং দিল্লির সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন। এই সমস্ত এই যে আমাদের গভর্নমেন্ট আসার পরে ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করে যে পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এডিসি কিছুই হবে না। শুধু আলোচনাই হবে, শুধু দাবি হবে, কিছুই হবে না। এখন যারা এডিসিতে আছেন ওনারাও কিছুই করবেন না, উইথাউট এনি মানি। How is it possible to develop any work, any place? গভর্নমেন্ট হোক, এডিসি হোক, গভর্নমেন্ট সামর্থ্য থাকলে এডিসিকে দিয়ে থাকে, এখনো দেওয়া হয়, এটা আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গভর্নমেন্ট যে দিল্লি পাঠানো হয়েছে যে অধিক ক্ষমতা সম্পর্কে, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত দিল্লি থেকে অ্যাপ্রুভ হয়ে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এডিসি কিছুই হবে না। অতএব আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখছি রাজ্য সরকারের কাছে, এটা যাতে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে ব্যাকআপ করে
অতি সত্তরে যাতে এটা আমরা রেজাল্ট পেতে পারি। ধন্যবাদ। Said that the politics of Tripura starts from the NDC and the politics of Tripura ends in the NDC. It is said that Paharja Sarkar, whosoever wins the election in the hill area, they are from the government. We have seen it in the past also, we have seen this time also, in the present government also. We have had 18 out of 20 MLAs, and that is the reason why we have formed the government. Sir, we know there are about 10 NDCs in the whole of the northeast area, and out of them, these three branches there. And if we analyze the power, the different financial provisions, different prospect, different acts of different NDCs of this northeastern state, Tripura's NDC is one of the weakest and one of the least empowered. For this, our government has passed the resolution, and there are 43 departments which has to be transferred to the NDCs. I don't know what is the prospect of that act, and that has been pending since 2007, and it's almost 13-14 years the bill is pending in Parliament. And from our side, we have been presented, and there are different organizations, the social organizations, the political organizations, they have demanded for more appointment of the NDC. But over the 35 years, if you look into the back history, we have seen that the area which is covered by NDC has no development. Literally, the area are covered by three governments: the central government, the state government, as well as the NDC government. But in spite of that, in spite of the fact that it has been given special empowerment, still, if you go to the hill area, the NDC areas, the area is highly underdeveloped. Whether it is the road connectivity, whether it is the electricity, whether it is the water, whether it is the sanitation, healthcare, education, in whatever aspect we talk, we find it is far lagging behind than the plain area or non-NDC. In this respect, I would like to request our Honorable Minister in charge of the department to look into the matter so that the proposal which has been passed by our cabinet that will pass in the coming winter session of the Parliament, so that the area which has been long neglected be developed and come shoulder to shoulder with the rest of the areas. Thanks. Every government, every political party, हमारे राज्य शिक्षित भेजा के लिए विभिन्न राजनीतिक दल आज की विभिन्न व्याख्या लिए आज के जनजाति के लिए राजनीतिक मंच आज के राज्य हमरा एक दिन पवित्र विधानसभा हमारे साइटा संगठन देश के समर्पित आसन मध्य हमारे प्रेजेंट करছে আমাদের সবাই একটা উদ্দেশ্য এভরি গভর্নমেন্ট আজকে হয়তোবা আমাদের বিরুদ্ধে বেঁচে নেই আমরা তার মধ্যে সদস্য আমরা এই 3 বছর অভিজ্ঞতা এবং আমরা এই রাজ্যের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমরা এবং দেখছি আমরা পেয়েছি এডিসি এলাকার যেন আজকে আমাদের অনারেবল মিনিস্টার মাধ্যমে একদম তাদের যে এক্সপ্রেস মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর আপনার গভর্নমেন্ট 2018 পর যে এডিসি কে নিয়ে আমরা আমাদের বিজেপি এবং আইপিএফটি কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমরা আজকে শুনতে পেয়েছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মোদীর কাছ থেকে অথবা এই 3 বছর পরে আমাদের এডিসি এলাকা এবং বিগত আজকে এডিসি 1984 প্রায় 35 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আমাদের এডিসি এলাকা বিকল্প হয়েছে কাজে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ডিফারেন্ট ডিমান্ড নিয়ে আজকে এডিসি কে নিয়ে আজকে ডিমান্ড করছে 2009 আমাদের পার্টি আইডেন্টিটি বেসন সিসি লেগে
সেই বিমান আমরা করার জন্য বাধ্য হয়েছে। কেন? বিগত 25 বছর যে কমিউনিস্ট শাসনে আমাদের এডিসি এলাকা স্পেশাল আমাদের ইন্ডিজিনাস পিপল ডিপ্লয়েড, আপনারা জানেন যে এডিসিতে এখন পর্যন্ত 21st সেঞ্চুরি আজকে আমাদের পৃথিবীতে এবং আমাদের যে গ্লোবালাইজেশন তাদের আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এবং মঙ্গল গ্রামে চিন্তা ভাবনা করছি সেখানে, কিন্তু আমাদের এই 21st সেঞ্চুরিতে আমাদের ইন্ডিজিনাস পিপল যে ভারতবর্ষে এবং সুস্থ রাজ্য আমরা পিছিয়ে রয়েছি। কারণ আমাদের ভাষা সম্পদ, সংস্কৃতি সম্পদ, অর্থনীতি এবং আমাদের ল্যান্ড সম্পদ, সেই জন্য আমাদের রাজ্যের 70% এডিসিতে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট যদি আমরা এডিসি করতে পারি তাহলে আমাদের রাজ্য সরকার সেখানে ডেভেলপমেন্ট আসবে। এবং আমাদের why I think separation creation succeeded based on succeeded why demand separation planning আজকে আমরা কেন কি প্ল্যান দাবি করতে হচ্ছে? কারণ আমাদের যে 25 বছর কমিউনিস্ট শাসনে আমাদের ত্রিপুরার যে জনজাতির সংখ্যা আজকে অত্যাচার, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হয়েছে, সেই কারণে আইডেন্টিটি দেওয়ার বলতে আজকে সেপারেশন সিক্সটি এর আজকে দাবি করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ আমাদের প্রতিটি গভর্নমেন্ট আজকে এডিসিকে নিয়ে আজকে রাজনীতি করছে, আমাদের জনজাতিকে নিয়ে আমাদের ত্রিপুরাকে নিয়ে রাজনীতি করছে। আমাদের এই 20টা আসনকে আজকে বিগত দিন আমাদের আজকে বেঁচে ছিলেন না ফর্মার চিফ মিনিস্টার, তিনি আজকে 20 আমাদের এই যে বিধানসভা সিটের সংখ্যা 20 থেকে শুরু করতো। কাজে আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের সরকারকে আমি অনুরোধ করবো যে এডিসি আমাদের সরকার আশা করে এডিসি থেকে যা চিন্তা ভাবনা ডেভেলপমেন্ট করছে আমাদের জনজাতিদেরকে নিয়ে, এবং আমরা যারা রাজ্যের 12 বছর স্বাধীনতা লাভ হওয়ার পর 70 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সেই 70 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের সব এই যে প্রথমবার আমাদের বিজেপি আর্থিক কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট আমাদের জনজাতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, আমাদের জনজাতি সমাজপতিদেরকে। কাজে আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের রাজ্য সরকারকে যে প্রথমবার আমাদের বিজেপি সরকার আসার পর আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে আমরা আজকে সরকার সম্মান দিয়েছে, এবং আমাদের এখনো যে এডিসি এলাকায় ম্যাক্সিমাম 70% আমাদের এডিসি থেকে সমস্ত আজকে এডিসি বিকল্প কেন হবে? যদি আমরা যদি সরকার যদি চায় এই এডিসি আমরা যে 10টা নর্থ ইস্টে 10টা সিটি ছিল সেই 10টার মধ্যে আমরা এডিসি কেন বিকল্প করতে পারি? সমস্ত আজকে ল্যান্ড বন্ডে ফরেস্ট রাইটে সমস্ত আমাদের কাজে আমাদের রাজ্য সরকার যে সরকার আসার পর আমাদের জনজাতিদের এবং এডিসি ডেভেলপমেন্টের জন্য হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই এই হাই পাওয়ার কমিটি গঠন এবং নন-পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করে যাতে আমাদের রাজ্যের জনজাতিদেরকে যাতে আর্থিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকে যাতে মর্যাদা দিয়ে আমাদের এডিসিকে যাতে ডেভেলপ করাবো, আমাদের জনজাতিদেরকে যাতে আমরা আশা করি এই সরকারের কাছে যাতে আমাদের সরকার আসার পর যে আমাদের জনজাতিদেরকে কৃষ্টি সংস্কৃতিকে সম্মান দিয়েছে এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য চিন্তাধারা করছে, সেটাও আমাদের যাতে সরকার আসার পর যা যা সরকার খাতে দিয়েছে সে যাতে বাস্তবায়িত করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখি। ধন্যবাদ। করতে গিয়ে রাজনীতি ভাষায় বলা হয় মেজরিটি মাস্ট বি পারফেক্ট। তাতে আজকে আমরা কেন সংখ্যা কমের মধ্যে আবার কম সংখ্যা জনসংখ্যাকে নিয়ে রাজনীতি করতে, আমরা সবাই চাই জাতীয় রাজনীতি করতাম বা রাজনীতি করতে গেলে জাতীয় রাজনীতি দরকার, কিন্তু আজকে কেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি অংশের লোক, বিশেষ করে আমাদের এডিসি এলাকায় যারা বিভিন্ন রাজনীতি করছে, যেমন ত্রিপুরা মাথা, আইপিএফ, টিপিএফ বা অন্যান্য, কাজে তার একটা বড়
মাত্রায় একটা সংকট, আর সেগুলিতে আমাদের করতে চাই না। শুধু রাজনীতি করতাম আমরা ইচ্ছা নেই, আমরাও চাই ন্যাশনাল পলিটিক্যাল করতাম, ন্যাশনাল জাতীয়তা পরিচয় পেতাম, কিন্তু বাধ্য আমরা আজকে আঞ্চলিক রাজনীতি করতে পারি। তার একটাই কারণ, জনজাতিরা এই ত্রিপুরার ভূমিপুত্ররা আজকে সব দিক থেকে বঞ্চিত। লেখাপড়া 500 জিনিসের উপরে, উন্নয়নের 500 জিনিসের উপরে নির্ভর। সেই 500 জিনিস আমাদের দেশ এলাকাতে এখন প্রায় নেই বলে চলে। আজকে আমাদের বিজেপি সরকার আসার পর অনেক কি হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে জনসভায় ভাষণ শুনতাম যে প্রতি 3 কিলোমিটার অন্তর দেশ এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো যারা এদেশি এলাকাতেই আছে বা যারা এদেশি এলাকায় খোঁজ খবর রাখেন, যে কোনো বিধায়ক বা মিনিস্টার, তারাই বলতে পারবেন এদেশি দ্বারা পরিচালিত যে স্কুলগুলো এখন সর্বশিক্ষা বা সর্বশিক্ষা আসার পর ক্লাস 5 থেকে ক্লাস 6 পর্যন্ত ক্লাস 1 তাদের শিক্ষক আছে একজন, উনি ইনচার্জ, উনি ক্লাস টিচার। তাহলে শিক্ষা কোথা থেকে আসে? আইন দিন দিন, ভারতবর্ষের আইন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। যে কোনো চাকরি থেকে আরম্ভ করে ভর্তি, বাইরের সুবিধে ভর্তি পাওয়া থেকে শুরু করে মেরিটের প্রশ্ন আছে, নাম্বারের প্রশ্ন আছে। নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু উনি ক্লাসে পাস করার পর বাংলা রেখে দিতে পারি না। এখন 80% এই অবস্থাতে আছে। এখন একটা স্কুল শিক্ষকই নাই। তাহলে শিক্ষা যদি না থাকে, তাহলে ডেভেলপমেন্ট আসবে কোথা থেকে, ইকোনমিক আসবে কোথা থেকে? কাজেই বর্তমানে যে আমাদের বিজেপি সরকার আসার পর যেটা 125 ইউনিট পাস করে শিক্ষা শক্তিশালী করার যে লক্ষ্য, সেটা অধ্যক্ষের মাধ্যমে, মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে এবং দপ্তরের মন্ত্রীপদের মাধ্যমে অতি সত্তর দেরি না করে আগামী পার্লামেন্ট অধিবেশনে বিলটি পাস করে। And you all know this 100th amendment, the committee was constituted, and Mr. Anand Sharma is the MP in Rajya Sabha, is Congress MP, the chairman of this committee, and he has collected all the reports from 10 district council of counties. And I was told that he was submitted the report under the Home Ministry. And now a commission is going on. And most probably, very shortly, the Home Minister will take up the issue. Actually, the BJP government has come to power 2018 with a big promise. And people of Tripura, both tribal and non-tribal, have a high expectation. The BJP government will do the betterment of the people of Tripura. And when you come to the power, BJP, we have a lot of plan project which we have all seen. And I believe with a short time, with 2-3 years, that project will not be success. It will take time. And very fortunately, BJP has come to power within a year. Central government has sanctioned 18 EMI schools.
vessels is good. We have already got central 18 is good, which will be 100% benefit of SP. And also, this school will be constructed to lead the ADC area. Plus, 2 more schools will have sent proposal. Now, totally 20 EMI school, 20 number of EMI school were getting from central government. This is a big achievement. And I calculated around 12,000 students, boys and girls. 12,000 SP students, boys and girls, will be benefited with quality education. And we have introduced the new scheme. This is the first time in the history of Tripura. Government of Tripura has introduced a new scheme of 1 lakh rupees, one-time financial support for economically weaker and meritorious students for ST, SC, and OBC and minority students for pursuing different professional courses and other courses in government recognized institute colleges for better prospect of enrollment. The first time we talked about. And recently we have launched 8 months course, 8-month residential scholarship program to have a training, 18-month training, software programming. Around 150 girl students, girl women would be benefited with free of course. I think, though the small beginning, I believe BJP and the government with a short period of time for the welfare of the state, for the welfare of education, I think we have not seen before. Now, I am very proud to say our new government, with the leadership of our development agency, have high vision to do the overall development of Central India. I still remember the first session in the assembly, our Honorable Governor, previous Governor, Dr. Hodai, he has mentioned, laid out, still is stuck in my mind. Our government, the GPI government, will work for overall development, especially overall development for indigenous people of Tripura. With this intention, with this aim of that, I believe our BJP government will do better for our people and for the state. And I think, of course, there are many issues. If I get time, I will read out. 43 departments is not job. I'll measure I'll lay out. Including here in 43 department, food and safety supply, very important. Food and safety supply will be given to ADC. Then printing and technical stationaries, tourism department, urban development, including town planning, land review and land reform, planning and development, small scale rural industries, rural development including district rural development. There are many departments who fully 100% manual bill. If this pass, I think the situation of the district, present situation of the district, I think will totally change. And very importantly, our government has passed very important bill. You are not aware. Tripura Private Area of this Council, establishment of Town Committee Bill. Establishment of Town Committee Bill Act 2001 has been notified, has been gazetted notification. So hopefully, if you can implement properly the establishment of Town Committee Bill, I think
the total theory of LSC will be changed. With these issues are waiting for long time. And for the first 45 years, left from government did not take any initiative to pass this bill. So we have already passed the bill. It is already an act, already notified in the Gazette. And I think this, in practical, in total, if we can implement, I think in future, near future, LSC will be totally developed and changed. Thank you. ওভারঅল জনজাতিদের উন্নয়ন আর এই বিষয়ে যে রেফারেন্স বিশ্বে সবার আলোচনা আমি শুনেছি। প্রেম কুমার রিয়াং মহোদয় বলছিলেন যে আমরাও ন্যাশনাল পার্টি করতে চাই, কিন্তু আমাদের কতগুলো ইস্যু আছে এগুলি সমাধান করা হয় না। তার কারণে আমাদেরকে ছোট ছোট দল করে বিষয়গুলো নিয়ে আন্দোলন করতে হয়, সামনে রাখতে হয়। আমি এই আমাদের সবাই করাতে চাই, আপনারা জানেন, এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টার বিস্তারিত করেছেন। আমিও সেই বিষয়টা মানি। দীর্ঘদিন ত্রিপুরার জনজাতিদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। দুদিন একটা কোশ্চেন এসেছিল, একটা বিষয় এসেছিল যে দীর্ঘ সময় একটা ইনসার্জেন্সি ছিল, তাতে কার বেশি লোকসান হয়েছে? ওভারঅল তো ত্রিপুরারই লোকসান হয়েছে, ত্রিপুরা মানুষের লোকসান হয়েছে। যতটা আমি ত্রিপুরাকে জানি বা বুঝি, জনজাতিদের সবচেয়ে বেশি লোকসান হয়েছে। সেটা আমি ওইদিনও বলেছি, এই ইনসার্জেন্সির কারণে না ডাক্তার ওখানে যায়, না HSC-এর রোড ওখানে করে, না কোনো ডিপার্টমেন্ট ওখানে পৌঁছে। আর তার কারণে স্বাস্থ্য হোক, শিক্ষা হোক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক, জনজাতির জীবনমান উন্নয়ন হোক, সব কাজই। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী আসার পর যেভাবে 23 বছরে রিয়াং গ্রুপ ডিসপ্লেসদের সমস্যার সমাধান, আমি অনেক আগে থেকে শুনতাম শরণার্থী, এখন আমি শরণার্থী ডিসপ্লেস এক দেশে শরণার্থী হয়, এই কথাটাই অপমানজনক ছিল। আমি দেখতাম যে পুরনো সরকার থাকাকালীন সমস্ত জায়গাতে শরণার্থী লেখা ছিল। মাননীয় গৃহমন্ত্রী যখন ড্রাফটিংটা তৈরি করছিলেন, ওনার সামনে প্রস্তুত করা হয়েছে হোম মিনিস্ট্রি থেকে, সেই জায়গায় আমি ড্রাফটিংটা করার পর বলেছি এখানে ডিসপ্লেসড শরণার্থী এই জায়গাটা পর্যন্ত সম্মানটা উঠাই দিতে হবে, এই জায়গাটা পর্যন্ত বুঝতে পারে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে 23 বছর পর তাদেরকে স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা ত্রিপুরা, একবার মিজোরামের দিকে ধাক্কা দিয়ে, একবার ত্রিপুরার দিকে ধাক্কা দিয়ে, রেশনিং ব্যবস্থা, তার মধ্যে কমিশনের ব্যবস্থা, এই কতটা নেবে, কোথা থেকে আসবে, কেন্দ্র সরকারটা চালু থাকবে, তাও সে জীবন মানের প্রতি নজরেই ছিল। আমি ওই জন্য বলেছি, যখন কম্পিউটারে চালানো, গুগলের চালানো, আর তখন কারোর জন্ম হবে, সে বাচ্চা স্কুলে যেতে পারবে না, তার শিক্ষার অধিকার নেই, তার কাছে আই কার্ড নেই, তার কাছে আধার কার্ড নেই, অত্যন্ত মাননীয় লীলাবতী সময়টা কন্টিনিউ করি। তো সেটার সমাধান মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি আর প্রধানমন্ত্রীজি করেছে। আর সেটাই করেনি যে প্রথমবার এডিসির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে যখন নির্মলা সীতারামন যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার ত্রিপুরাতে এসেছিলেন, একই দিন উনি এখানে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় উনি গিয়ে সে মিটিং করে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন
সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য জনজাতিদের জন্য 1300 কোটি টাকা যে প্যাকেজ এটা আলাদা এই প্রথমবার হয়েছে। এই প্রথমবার হয়েছে ত্রিপুরা মহোদয় বলছিলেন এখানে বেঞ্চের নেতারাও নেই, অপোজিশন লিডারও নেই, যে ওনারা কর্মকর্তা করে 20 থেকে শুরু করছে। আর 20 থেকে শুরু করিয়ে তো জনজাতিদের বেশি করেছে, জনজাতিরা বিশ্বাস করেছে তো 20 থেকে শুরু করতে পারতেন, কিন্তু আপনারা বেশি করেছেন। ওনারা নেই, শোনার দরকার ছিল আজকে যা আলোচনা করতে না গেলে। এই সরকার আসছে পুরো সবকিছু করে দিয়েছে, আমি সেটা করি না। আমি যখন জনজাতি অঞ্চলে ঘুরি আমি দেখি একটা জায়গা আজকে যে প্রেম কুমার মুক্তি করেছে ন্যাশনাল পার্টি, আজকে মনের মধ্যে সে চিন্তা আসছে কার জন্য? নরেন্দ্র রায় মোদীর জন্য। আমি দেখি যে 2018 আমি অনেক জনজাতি অঞ্চলে ঘুরেছি, এমন কোনো গ্রাম নেই যে আমি কাজ করি একটা দুটা চলতে পারি। আমি দেখেছি যখনই বলি নরেন্দ্র রায় মোদীর কথা, মোদী মোদী আছে কেন? মোদী তো জনজাতি ঘুরে ঘুরে ঢুকলেন, ওনার মানসিকতাকে দেখেছেন। 105 বছর মহিলা ভ্যাকসিনেশন করার পর, ভ্যাকসিনেটেড করার পর বলছে পরিবারের কথা বলতে পারেন না উনি। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করছি ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে আপনার? হাতে দেখাচ্ছে এখানে জ্বর হয়েছে তো না হয়েছে। মোদীর ফটোটা যখন দেখলাম আমার মোবাইল থেকে, যে লোকটাকে চেনেন আমার সঙ্গে হয়েছিলেন, যেই মহিলা কথা বলছে না, পরিবার বলছে না কথা বলতে পারেন না, উনি বলছেন চিনি এটা কথা। মোদীকে 105 বছরের মহিলা যে কথা বলতে পারে না, সেও দেখে বলে দিয়েছেন মোদীকে। তারপর আলাদা বিষয় তিনি বলছেন আমার বিপিএল কার্ডটা করে দাও, কথা বলছে। মোদীকে দেখার পর কথা বলছে। লোকসভাতে ছিলেন, বিপিএল কার্ডটা করে দাও, পরিবারের লোক বলছে আমাকে কথা বলতে যান, উনি ভুলে গেছেন। উনি মোদীকে দেখার পর বলছেন আমার বিপিএল কার্ডটা, আমি ঠিক আছে করে দেবো, ডিএমপি পুলিশ। তারপর বলছে আমাকে একটু টাকা পয়সা দেওয়ার একটু সাহায্য করো। আমার কাছে টাকা পয়সা থাকে না, কিন্তু মোদের কাছ থেকে বলেছে আসেন একটু টাকা দিন, উনি হাত থেকে যতটা বেড়ে ওনার হাতে পুরোটা আমাদের দিয়ে দিয়েছে। আজকে একটা জিনিস, সেটা জাদুমন্ত্র নাকি আমি সেটা বলতে পারবো না, শরীরটা মোদীকে দেখার পর 105 বছরের মহিলা পরিবারের লোক বলছে কথা বলতে পারবে না, কথা বলছে। আজকে ওই জায়গায় গিয়েছে ত্রিপুরা জনজাতিদের মোদীর উপরে বিশ্বাস রয়েছে, কারণ উনি করেছে। আর আমি সমস্ত জনজাতি এমএলএ যারাই আছেন, ওই পক্ষে যারা নেই বা এই পক্ষের বিজেপির হোক, আইপিএফের হোক, আপনাদেরকে আমি বিশ্বাসের সঙ্গে বলি মোদী আছে, আমাকে আপনারা মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন, ত্রিপুরা জনজাতিদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। আর এই সময়কালের মধ্যে যেগুলো আমরা পেমেন্ট করে পাঠিয়েছি, কিছুদিন আগে হোম মিনিস্ট্রি থেকে সেটা ক্লারিফাই করা হয়েছে, আমরা পাঠিয়েছি, বলছিলেন পাঠিয়েছি, এবং কার্বি ভাবলাম না ওটার যেভাবে চাহিদা হচ্ছে ওটা তো প্যাটার্নে করে দিই, ওইভাবেই পাঠিয়েছি। বেশি সময় লাগবে না, এর মধ্যে এটা করে দেবে নিশ্চিত। আর আমার পূর্ণ বিশ্বাস 23-এর আগে হবে আর জনজাতিদের সঙ্গে কোনো বাংলাবাজি চলবে না, কেউ করবে না। আর এই সরকার তো করতেই দেবে না, কেউ করতে চাইলেও অনেক সময় আমরা দেখি যে এখনো একটু তাদেরকে বেলকু বানিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা হয়। এগুলো সবাই যাতে ছেড়ে স্পষ্টতার সঙ্গে জনজাতিদের সার্বিকের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে। এই সরকার নিষ্ঠার সহকারে সেই জায়গাতে কাজ করছে, যেগুলো সমাজ মধ্যে যে সম্মান হোক, গড়ে প্রচার ছবি হোক, মহারাজা বিক্রম মানিকের নামে এয়ারপোর্ট হোক, হতাইকতের নাম বড়মরার নাম হতাইকত হোক, আর টাউন প্ল্যান যে টাউন কমিটির যে কমিটি বানানো হয়েছে সেটা হোক, আর এডুকেশনাল ব্যবস্থা, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। স্পষ্টতার সঙ্গে বলেছেন 18টি প্রিন্সিপাল আছে, আরো 2টি পাঠিয়েছে। সেখানে সেখানে প্রশ্ন উঠেছে যে স্কুলগুলো তৈরি করেছে কিছু কিন্তু ওই সময় টিচার ঠিক বলেছে। আমি নিজে গিয়েছি, দেখেছি 18, 19, 16, 17 আমি করেছি, গিয়ে দেখি কি গরু ছাগল বসে আছে, তার সঙ্গে ছেলে মেয়ে বসে টিচার বই। এখানে বৃষ্টি নেমেছিল, আমি বারান্দা দাঁড়িয়েছি, টিচার বই, টিচার বাইরে চলে গেছে, খুঁজে
বের করে নেন ভাই পড়া হবে তো কে কাকে জিজ্ঞাসা করবে ওই জায়গাটা পর্যন্ত তৈরি করে নেন। আজকে সরকার আসার পর 18টি প্রিন্সিপাল 1 লক্ষ বিদ্যালয় কিন্তু একদিনে করতে পারে এতদিন কষ্ট করেছেন 40, 45, 50 বছর একটু সময় নেই আপনাদের কোনো গাঁও কোনো জনজাতি যে ছোট ছোট গ্রুপ কারোর আন্দোলন করার দরকার নেই মাঝে মাঝে দিকে রাস্তায় বসে যায় কোনো আন্দোলন করার দরকার নেই আমার কাছে আসে যে কোনো জনজাতি গ্রুপ আর কিন্তু বড় পার্টি বিক্রমান্ত আছে গণমুক্তি পরিষদ আছে যে কোনো পার্টি 4 জনের গ্রুপ আসলাম দরজা খোলা যে কোনো সময় মানে গৃহমন্ত্রীজি ওই দিনে আমি রাষ্ট্রে গিয়েছিলাম রিয়াং গুরুদের প্লেসমেন্টের বিষয়ে ডেইলি মনিটরিং আছে ডেইলি মনিটরিং করে তাড়াতাড়ি তাদের ব্যবস্থা আর যে কোনো ইস্যু হোক তার সমাধান করা ত্রিপুরা জনজাতিদের সংখ্যাই কত হয় তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে বেশি একটা সময় লাগে না কিন্তু নিয়মটা সাফ থাকতে হবে যে টাকাটা আমি পাঠাবো যেটা আপনি দিবানন্দ রামকে বলছিলেন যেটাই পাঠাবো এডিসিতে বা স্টেট গভর্নমেন্টের মাধ্যমে কাহার যাবে আর এডিসিতে এমপ্লয়ি নেই দিবানন্দ রামকে আপনি অনেক আগে থেকে আমলে এডিসিতে এমপ্লয়ি নিয়েছে এডিসিতেও ক্যাডার আছে রিক্রুটমেন্ট যারা করেছে পুরনো সরকার তাদেরকে তিরস্কার করা উচিত কিভাবে স্টাফ নিয়েছে কি কোয়ালিটিতে নিয়েছে কেন নিয়েছে কেন এত ভ্যাকেন্সি কেন এতগুলো ক্যাডারকে সেখানে প্লেসমেন্ট করা ওই জায়গার প্রশ্ন আজকে আমরা যখন বাজেটে টাকাটা পাঠাই সমস্ত স্যালারি দিতে হবে সমস্ত উন্নয়ন কি করবে এতগুলো এমপ্লয়ি কেন নিয়ে তৎকালীন সময় যেখানে দরকার ছিল সেখানে না নিয়ে সেই জায়গায় ডেভেলপমেন্টের জন্য টাকাটা রাখা উচিত মানে খুশি করার জন্য একটা প্রাইভেট দিয়ে কিছু টাকা করে চাকরি দিয়েছে বাস হয়ে গেছে এইভাবে কি উন্নয়ন হতে পারে ডেভেলপমেন্ট এই সরকার আসার পরে প্রথমবার আমরা 53 করোড় আশপাশে এনেছিলাম 53 করোড় যে কি এডিসি নিজে ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজে লাগাবে ও তা থেকে নিয়ে কিছু 7 কোটি টাকা শুরুয়াত হয়েছিল সুতা কেনা কিনে সেগুলো ঘরে ঘরে পৌঁছেছে আর আমার কাছে যখন খবর আসে যে সুতাগুলো দিলেই জনজাতি মহিলারা খুব খুশি হয়ে যায় তাকে যদি আপনি স্বর্ণ নিলেন তাদের খুশি নাই কিন্তু সুতার একটা প্যাকেট যখন হাতে তুলে দেওয়া হয় খুশি হয়ে যায় আমার জন্য কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার পাঠিয়েছে ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা বড় সমস্যা জলের সমস্যা দূর দূর থেকে জল আনতে ওই দিন প্রমোদ রিয়াং আমার কাছে গিয়েছিলেন আমাকে বলছে দাদা এখন একটু ভিতরে যাও কেন আগে স্যার গেলেই জলের কথা কিছু করতাম পারে নাই এখন সব জায়গাতে মেশিন লাগিয়ে গেছে কটা 6-7টা লেগে গেছে 6-7টা মেশিন লেগে গেছে সেখানে সে আমার এমএলএ আমাকে বলছে দাদা একটু বুক খুলিয়ে যাবো দেখবো তোমার জলের ব্যবস্থা করছে আগে আমার এমএলএ বলতে পারবো আগে এমএলএ ছিল আমরা এসে জনজাতি থেকে 20টা এমএলএ তো আসতো ওই তারা তো করে দিতে পারবো না আজকে প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর নরেন্দ্র মোদী আসার পর জল জীবন মিশন এসছে আমরা অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে 2018-তে আমি কৃষ্ণদার প্রেস কনফারেন্স করে স্কিম ঘোষণা করেছি আগে ঘরে ঘরে জল ফ্রিতে এটাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশনের মাধ্যমে করেছে তাতে আমাদের বর্ষাটা বেঁচেছে না বড় মাত্রায় সেই কোভিড টাকা আজকে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে সেটা কভার হচ্ছে আজকে হয়তো প্রেম কুমারী আমাদের এলাকাতে আমি জানি চিনি ওখানেও তোমার এই মেশিন বসছে সমস্ত এলাকাতে ধনঞ্জয় বাবুর এখানে বসছে আজকে দীর্ঘদিন গন্ডাছড়া গুন্দানগর সবাই মায়াকান্না আর এই গন্ডাছড়া পানিশমেন্ট ট্রান্সফার আমি ওইদিন জনজাতি অফিসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম উইদিনলি অনেকে বলছে 5 বছর এখানে আছে স্যার আমাকে পাঠান কেউ দিন পরিবর্তন হয়েছে আমাকে বলছে বলে মুখ্যমন্ত্রী 5 বছর আমি এখানে আছি আমাকে ওখানে পাঠান জনজাতি পরিবর্তন করেছে আগে ভাবতো পানিশমেন্ট কিন্তু আজকে কেন কারণ সেখানে কোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে সেখানে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য পিডব্লিউডির একটা ডিভিশন তৈরি করা হয়েছে সে ওয়াটার রিসোর্স হোক তারপরে ইরিগেশন হোক পিডব্লিউডি বিল্ডিং হোক কনস্ট্রাকশন হোক সেগুলো আলাদা আলাদা হয় সেখানে সারা ত্রিপুরাতে শুধু একটা মাত্র গন্ডাছড়াতেই একটা ডিভিশন তৈরি হচ্ছে ওভারঅল সবগুলো থাকবে কেমন যাতে গঙ্গানগর রস্যবাড়ি দেখতে অপরূপ সুন্দর মানুষ বলে পানিশমেন্ট আরে রস্যবাড়িতে গেলে তো আমার আসতে ইচ্ছা হয় সুন্দর ধনঞ্জয় তো ভাগ্যবান ওখান থেকে এমএলএ হয়ে গেছে
ডুম্বুরকে দেখার জন্য দূর দূর থেকে লোক আসে, আমরা বলে এই ধরনের ব্যাক ওয়াটার আমরা কোনোদিন দেখি। এত মনোরম দৃশ্য, এমন সুন্দর জনজাতি, তাদের পরিধান হোক, তাদের রেশা হোক, দেখুন আমি পরে এসেছি, कितना सुंदर लगता है। ऐसा नहीं है দেখাবার জন্য স্টাইলিশ, আমাদের জনজাতিরা সেটাও জানে, কিন্তু আগে তাদেরকে সম্মান করা হতো না, ওই দিশাতে কাজই করা হয়নি। আরে আমি জনজাতিকে দেখেছি একটু আদর করলেই চলে, একটু হাত তুলে দিলে চলে, তার বেশি কিছু জানে, সরল, তার জন্য কেউ না কেউ উস্তানি দিয়ে রাস্তা বসে। আমি চাই রাস্তায় না বসে ঘরে বসুন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বড় মাত্রায় জনজাতি অঞ্চলে হবে, কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে পাট্টাধারীরা স্পেশাল ভাবে যারা পাট্টাধারী পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও পাট্টাধারীদেরকে কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে টাকা যায় না, প্রবধান ছিল, চেঞ্জ করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি যে আমাদের এখানে তাহলে জনজাতিরা পাট্টাধারী তারা টাকা পাবে না, চেঞ্জ করেছে, করার জন্য পাট্টাধারীকে ৬,০০০ করে পাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যখনই জনজাতিদের কোনো বিষয় উঠিয়েছি তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তার সমাধান করেছে। আমি আপনাদের পেছনে যে জীবনটা গেছে সেটার বিষয়ে আমি আপনাদের করতে পারবো না, কিন্তু এই ভরসা আমি আমার থেকে আপনাদের দিতে চাই। যেখানে যে জনজাতি রয়েছে, আর ছোট্ট সবচাইতে জাতির মধ্যে জনজাতির গাইডলাইন কতজন আছে বলুন তো, সারা তাদের মাঝখান থেকে বের করে এমডিসি নমিনেটেড এমডিসি পাঠিয়েছি, এডিসি গাইডলাইন। আমরা ভোটের রাজনীতি করি না যে বড় গ্রুপ থেকে আনবো, ওইখান থেকে আনবো, তার জন্য জ্যাম্পো কাটবে, এই কাটবে। সবচেয়ে ছোট্ট অন্তিম ব্যক্তিকে বের করাই মোদী সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য। আর এই সরকার সেই গাইডলাইন থেকে এমডিসি বের করে প্রমাণিত করেছে এই সরকার অন্তিম ব্যক্তির সরকার, জনজাতির সরকার। সে বড় গ্রুপ হোক, ছোট গ্রুপ হোক, বড় জনজাতি গোষ্ঠী হোক, ছোট জনজাতি গোষ্ঠী হোক। আরেকটা বিষয় এখনো দেখি আমি যে মন্ত্রণালয় কি করেছি, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয়, উপজাতি নয়। উপজাতি করলে অপমান বোধ করে আমাদের জনজাতিরা আমাকে বলেছে। এখনো দেখি বিভিন্ন জায়গায় অফিসের অনেক কিছু লেখা, উপজাতি লেখে, জনজাতি লেখো, ভাই অফিসের হয়ে গেছে, তার মধ্যে কেউ যাতে আর আমাদের জনজাতি লেখে উপজাতি না বলে। এটা সমস্ত জনজাতির পক্ষ থেকে আমার কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আবেদন রাখতে, স্যার আমাদের উপজাতি না করে, কি বলবো, জনজাতি সরকারি ভাবে করে দেওয়া হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট করে দিয়েছে, কিন্তু তারপর আমি যদি অনেক সময় যে আমরা ট্রাফিকের মধ্যে উপজাতি লিখি, উপজাতি লেখা বন্ধ করে দিয়ে জনজাতি লিখুন। আমি আশা করি এই সরকার যেভাবে কাজ করছে সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য, বেশি দূর না, যে করা সমস্ত জনজাতিদের ভালো শিক্ষা, ভালো স্বাস্থ্য আর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট আর ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে ১৩০০ কোটি টাকা আসছে, এই ১৩০০ কোটি টাকা আপনাদের জীবনমানকে উন্নয়ন করবে। যেটা আপনারা হারিয়েছেন সেটা আপনারা নিশ্চিত পাবেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। এটাই আমার বলার ছিল। আর আজকের প্রমুখ ক্রিয়াকে এই বিষয়টা করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর